Langsung Swrangchati ni Kokborok Koktwma anggaran logi toko di West Level Materi ni Kokborok Koktwma rokungsa. Kali ni citok Januari salmani ka Republic Day asano regi pandan kelajane bubak rakhor aguni asam ripep thing noklawa. Berskali ni citok Januari salmani ka Republic Day asano regi pandan kelajane kotor ke bubak rakhor aguni asam rifles thing noklawa. Aguni bukino tangselo paithak tiat nglepong kelajaka. Coronavirus State Highway ebrumi toma bai taklai bisiwa asuk ham dodom ke kelajak lakhini bo Koktwma semanka. Asu borok gobangke naimangla panda jero bisingo hamnai brono screening ni bisingtei amjam kai habli jana hini saka naimung thangni phasingtei the Republic Day no rugui hastiwa krak naimung thangbo thepajaka hini bo kok saka मेन फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। इस बार मार्च पास नहीं होगा कोविड को देखते हुए, लेकिन पब्लिक जो भी अलाउ कर रहे हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसे डिपार्टमेंट कर रहा है। और यहाँ जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह होंगे वो सारे कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस सरकार लगाती है तो वो मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। सर 26 जनवरी की सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त किया? हम लोगों ने हर साल की तरह पूरे राज्य में 26 जनवरी जो कि एक राष्ट्रीय फंक्शन है, इसको देखते हुए पर्याप्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है, बॉर्डर एरियाज में है। हम लोगों ने अपना जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है उसको भी एक्टिवेट किया है। ऑलरेडी हम करते हैं वैसे, बट इस फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने अलर्ट्स जारी कर रखे हैं और हम लोग नज़र रखे हुए ताकि कोई किसी भी तरह का स्टेट में कोई इंसिडेंट ना हो पाए। Tangselo hastini khorok pachini buri doli hamkrai pedani motor driving training mongor jakha. Tangselo hastini khorok pachini buri doli hamkrai pedani motor driving training go mongor jakha. Samung National Urban Livelihood ni bisingo khobjaka. Asale pando fyogri fika Montri Shantana Chakma Shailesh Kumar Jadab AMC ni Mayor Deepak Majumdar akhosok. Pando kok sana thangai Montri Shantana Chakma Shaka. Hapani phajindi je shep sab brizagi tango apono yasangrani te shakhajong busana bagai koimong nar তাই বাবেশা ফাজিং এএমসি নি মেয়র দীপক মজুমদার শাখা সাববা জলা রক্সিমি মালখুম মথরমান হিনিসা বরি রব যত মানো খাবুসারে নাঙ্গো হিনি কক শাখা আমরা চেষ্টা করছি স্বনির্ভর করার। তারই একটা एग्जांपल যে আজকে মহিলাদের সর্বপ্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথমবার মহিলাদেরকে অটো ড্রাইভিং ট্রেনিং করানো হবে। তো আমি মনে করি পুরুষ মহিলা বলে কিছু না, সবাই ইকুয়াল। তো ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, সেই প্রবাদ আমরা আগে থেকেই প্রত্যেকেই জানি, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তো আমাদের শুধুমাত্র দরকার ইচ্ছে শক্তি দরকার। ইচ্ছা থাকলেই সেই গন্তব্যস্থলে আমরা পৌঁছতে পারি। যে আমার ইচ্ছে যখনই থাকবে না তখনই আমি সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারবো না। ধরুন আজকে আপনি কলেজে অথবা একজন স্টুডেন্ট অথবা আপনি বাড়িতে আছেন, কোনো একটা বিখ্যাত গায়ক হোক, কোনো একটা ক্রিকেটার হোক, আপনার যাকে পছন্দের কেউ শিল্পী হোক, আপনার আমার বাড়ি ধরুন একটা গ্রামে আগরতলায়। আপনারা আলোচনা অংশগ্রহণ করে আমাদের ডিরেক্টর সাহেব অলরেডি স্কিম সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। আমাদের শৈলীর যাদবজিও আপনাদের বলেছেন কিসের উদ্দেশ্যে কেন এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। আমি আরবান ডিপার্টমেন্টকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই। এই ধরনের একটা চিন্তাভাবনা তারা মাথায় 2019 থেকে কাজ শুরু করেছেন। মহিলাদের সশক্তিকরণের ব্যাপারে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারও কিন্তু খুবই আগ্রহী এবং মহিলাদের সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের রোজগার করার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিকভাবে বলিয়ান হয়ে তারা যাতে চলতে পারে সেদিকে কিন্তু ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার অনেকগুলি স্কিম অলরেডি নিয়েছে। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্কিম। এই কারণে বলবো, এখানে বলেছেন ডিরেক্টর সাহেব প্রথম ত্রিপুরায়, আমি বলবো আগরতলায়, যে মহিলারা অটো
ড্রাইভিং স্কিমে এসছেন, তারা অটো পরিচালনা করবেন, অটো চালাবেন স্কিমের, তারা ট্রেনিং স্কিমের মাধ্যমে, যেটা বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন একটা সংস্থার মাধ্যমে করা হবে, যারা খুব প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ড্রাইভিং ক্ষেত্রে তারা ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। সফলতার সহিত এই কাজটা করবেন আমার বিশ্বাস। প্রথম পর্যায়ে এটা আমরা আগরতলা বা এই 52 জন মহিলাকে আগরতলা কর্পোরেশন এরিয়া তাদেরকে সিলেকশন করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময় যদি দেখা যায় ব্যাপক সারা হয় বা আগ্রহ থাকে, আমরা পরবর্তী সময় আরও এই ধরনের স্কিম নেব। স্কিম নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যতটা উৎসাহ দিবে ততটা আমরা করার চেষ্টা করবো। পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা সিলেকশনের করার চেষ্টা করবো। রেড ব্লক, আরবান তারা এই কাজটা করবেন বিভিন্ন ট্রেনিং এজেন্সির মাধ্যমে। আমার একটা বিশ্বাস যে আমরা যেটা বলি, মহিলাদের আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ সশক্তিকরণ করা, নিজেদের আয় বাড়ানো, নিজের সেফটির জন্য অত্যন্ত, যেটা বলেছেন আমার তেমন সত্যি কথাই বলবো, যে মহিলাদের যতটা বেশি স্বনির্ভর হওয়া যায়, যতটা আত্মনির্ভর হওয়া যায়, মানে আমি নিজে রোজগার করলাম, নিজের সংসার চালানোর প্রতিপালন করে মহিলাদের মর্যাদা সংসারে বৃদ্ধি পায়। যেটা আমরা দেখি যে যখনই মহিলারা দুর্বল থাকেন, সংসারে কিন্তু বিভিন্ন ঝামেলা থাকে। যে মাত্র অর্থনৈতিকভাবে তারা যখন স্বাবলম্বন হন, শক্তিশালী হন, তখন কিন্তু সংসারে অনেক এসব নির্যাতন, পীড়ন বন্ধ হয়ে যায়। এটা কিন্তু একটা বিশেষ দিক। এবং আজকে আপনারা যারা 52 জন এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, যারা ট্রেনিং নিয়ে অটো কয়েকটা একটু সরকার সহযোগিতা আছে, স্বাবলম্বনের মাধ্যমে লোনের ব্যবস্থা আছে। পরবর্তী সময় যখন ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে আপনারা যখন ড্রাইভিং লাইসেন্স ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এটা প্রোভাইড করবে, তারপর লোনের ব্যবস্থা করা হবে, বরং স্বাবলম্বন থেকে আপনারা কিছু টাকা পাবে, 1 লক্ষ টাকা প্রায় সাবসিডি পেয়ে যাবেন। আমার মনে হয় এই ধরনের উদ্যোগটা খুবই ভালো। আপনারা যদি মনোযোগ দিয়ে কাজটা করেন, আপনাদের দ্বারা আরও মহিলারা উৎসাহিত হবে, যারা কর্মসংস্থানের দরকার, জীবিকার জন্য অর্থের প্রয়োজন, সংসার প্রতিপালনের জন্য যেটা প্রয়োজন, এবং বিশেষ করে আত্মরক্ষার জন্য, সেলফ ডিফেন্সের জন্য কিন্তু আমাদের যুব দপ্তরও আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। কাজে একজন মহিলা অটো ড্রাইভার, এটা কিন্তু সমস্ত মহিলাদের কাছে একটা কিন্তু দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে, যা সবাইকে সরকারি চাকরি করা সম্ভব না, এবং সমস্ত পরিবারের অর্থের প্রয়োজন, সচ্ছলতা, আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে গেলে সবাইকে কাজে নামতে হবে। এখন কিন্তু মহিলা পুরুষ, যে শুধু পুরুষরাই ড্রাইভিং করে, সমস্ত গাড়ি চালায়। আমাদের তো মিউনিসিপাল কমিশনার সাহেব বলেছেন, আমাদের যারা গার্বেজ কালেকশন করে অনেক মহিলারা চালাচ্ছেন, খুব ভালোভাবে চালাচ্ছেন। কাজে আপনারা যারা আজকে ট্রেনিং অংশগ্রহণ করেছেন বা করবেন, আমার বিশ্বাস আছে আপনারা সফল হবেন, এবং আপনারা এই মহিলাদের সমাজের প্রতি একটা কিন্তু দৃষ্টান্ত হবে যে মহিলারা কিছু করতে পারে। শুধু পুরুষ শাসিত সমাজ নয়, এখন কিন্তু মহিলা পুরুষ সমান সমান সমস্ত ক্ষেত্রে। সারা ভারতবর্ষ দেখুন, সারা পৃথিবীর দেখুন, মহিলারা কিন্তু অনেক মানে পরিচালনা পদ্ধতির জায়গায় কিন্তু মহিলারা পৌঁছে গেছেন। তা আমি আলোচনা হক নৈচিচার রাং মামলানতি দেশে হাইনো হয় নুহুন জাকা ক্রাইম ব্রাঞ্চ কসাম বিধানসভাनि yakso asupang pavitrokor khok nujicha rijak rang mamlano kitingri haino hai crime branch ringjakha kasam biধানসভাनि yakso asupang pavitrokor tangsalo haino hai naimthang ro crime branch bono ringkha juda juda Koktwma tuni biskango pavitrokor saka salkisa sakabo om mamlanote pavitrokor ni Ramnagote Khoyarpur nogo naimtharo rutumung khlaika ababai tongkisaba klaibekha nukhuni borora haini bai bo sakhami bo gahne kokse jakha bote bo saka naimutharangno jorathugino chuba churinai te chuba chubo khlai thanai hine koksaka bote bo saka oron naimutharer mungsa chaya krei omo haste habongsi police jongno haike naimutharangno raida chete phan khlairik samung khlai tonibo hine tatar koksawai mazrai be naitong hine kokse jakha তার ফল হিসেবে আমরা প্রতিবাদ করছি, আমরা সামনের দাঁড়িয়ে যারা প্রতিবাদ করছি, আমাদের উপরে রেস্টটা বেশি। আমাদের কর্মীরা বাড়িঘর আক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের কর্মীরা খুন হয়েছেন প্রায় 21 জনের মতো, বাড়িঘর জ্বালিয়েছে, সম্পত্তি নষ্ট করছে, বিশেষ করে কৃষি পণ্য, পুকুর, রাবার বাগান, সবজি ক্ষেত একের পর এক কেটে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের সমর্থন বাড়ছে, মানুষ বরঞ্চ উল্টো বিজেপির বিরুদ্ধে যেভাবে খুবই ফেটে পড়েছেন আর কি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই কথাটি বলতে চাই সরকারকে, আপনারা যতই প্রতিহিংসা পরায়ণ হন না কেন, সিপিআইএম আমরা লড়াইয়ের ময়দানে থাকব। আমরা রাস্তায় থেকেই এই সরকারের সমস্ত দুর্নীতি, সমস্ত অপকর্ম এবং মানুষকে যেভাবে তারা কিচ্ছুই দিচ্ছে না, কাজ করছে, তার প্রতিবাদ আমরা করে যাব। ফলে সেই জায়গায় আজকে আবার ডাকিয়েছে
আজকে ডাকাবার পরে যে আবার কবে কি করে আমাদের অ্যাডভোকেট বলেছেন যে উনি বোধহয় আমাদের উত্তর আমরা যা দিয়েছি, যা জিজ্ঞেস করছে তাই বলেছি, বলছে আবার হয়তো আরেকবার ডাকার কি প্রয়োজন হবে কিনা আমরা ভাবছি, দেখছি। সিনিয়র অফিসার মানে কে? রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাদেরকে স্যাটিসফাইড তো আর করতে পারছেন না। 28 কোটি নাকি হয়েছে। আমার যা আছে প্রপার্টি, এটা আমার বাবার দেওয়া। আর এখানে আমার যে আগরতলার যে বাড়িটি আছে, সেই বাড়িটি আমার শ্বশুর বাড়ির তারা আমার ওনার মেয়েকে দিয়েছিল। বাকি সব ভবেশ দাস উনি সাহায্য করেছেন ইত্যাদি আর কি। আমাদের তো আমরা রাজনৈতিক জীবন, ছাত্র অবস্থায় যখন আছি তখন রাজনৈতিক কর্মী, তখন থেকে পার্টির হোল টাইমার, কোনোদিন কোনো সরকারি চাকরিতে যায়নি, পড়াশোনা করার পরেও যায়নি, রাজনীতি কর্ম পেশা হিসেবে নিয়েছি। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ সাহায্য করেছেন, মানুষ দায়িত্ব দিয়েছিল, দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু এই বয়সে এই যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এই বিজেপি সরকারের, এটা মানুষ দেখুক। আমরা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আছি, রাস্তায় থেকেই লড়াইটা করব। আমাদের কেস করে জেলে পুড়ে কিছু করা যাবে। আমি বলেছি এত হ্যারাসমেন্ট বারবার করার থেকে আপনারা নিয়ে যান না, আমাকে জেলেই নিয়ে যান, কোর্টে যান আপনারা। তো এতদিন হয়ে যাওয়ার পরেও 2020 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ভিজিলেন্স, তারপরে ভিজিলেন্স থেকে পাঠিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ ইত্যাদি। মানে কি কথাবার্তা হলো পুলিশে? কথাবার্তা হলো তো আমাদের যে অ্যাডভোকেট ভাস্করবাবু, তিনি তো আপনাদের কাছে বলেছেন, তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, এর আগের ঘটনাও ছিলেন। আমার বাড়ি দিয়ে যখন প্রায় 11 ঘন্টার উপর আমার রামনগরের যে বাড়ি, এখানে খয়েরপুরের বাড়ি, সেখানে দুই বাড়িতেই প্রায় সমানভাবে 11 ঘন্টার উপরেই সেখানে তারা একেবারে তন্ন তন্ন করে, এবং শেষ পর্যন্ত তো গিয়ে আমাদের খয়েরপুর বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক যে আছে সেইটাও খোঁজার চেষ্টা করেছে, কোনো জায়গায় কিছু পায় কিনা। তারপরে তো আমরা খোলাখুলিভাবে দিয়েছি, এই ধকল সহ্য করেছি, আমার পরিবার, আমার সবাই মিলে আমরা করেছি। আমি হয়তো রাজনীতি করি, কিন্তু আমার পরিবারের তো সবাই আর সেরকম রাজনীতি করে না, কিন্তু এটা সহ্য করতে হচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো। তারপরে আবার কিছুদিন পরে দেখা গেলো আমাদের ডাকলো, বাধারঘাটে যখন অফিস ছিল, সেই অফিসে এডিনগরে গেলাম। সেখানেও প্রায় 3-4 ঘন্টার সময় আমাদের বসিয়ে রেখেছেন, এবং একের পর এক প্রশ্ন এই সেই ইত্যাদি ইত্যাদি করেছেন। আমরা ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আবার এই কদিন পরে দেখা গেলো আজকে আবার, এর আগেই ডেকেছিল, কিন্তু আমি বাইরে থাকাতে আমি সময় চেয়েছিলাম, আজকে আবার টাইম দিয়েছে। সেই টাইমে আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য রাজি। এবং আপনারা শুনলেন, প্রথম তো সবচেয়ে বড় হয়েছে বাদল চৌধুরী। ওনাকে যেভাবে হ্যারাসমেন্ট করলো, যেভাবে ওনার উপর এই সমস্ত ধকল, এবং উনি এই কারণে আজকে শয্যাশায়ী হয়ে গেছেন, এই ধকল সহ্য করতে পারেনি। বলে আমি বলবো যে আমাদের পার্টির নেতৃত্ব আমাদের উপর এইভাবে প্রতিহিংসাপূরণ, আমি পুলিশ অফিসারের দোষ দিতে চাই না, তারা তাদের দায়িত্ব, তারা ডিউটি, তারা সেটা করার চেষ্টা করবে। তো এইটাতে অমানসিক এই ধরনের নির্যাতন করা, হিউমিলেশন করা, এটা কি হতে পারে? যে আমরা বলবো যে পশ্চিমবাংলায় যখন 34 বছর বামফ্রন্ট ছিল, পশ্চিমবাংলা তো সেরকম বলেছিল সবাইকে গ্রেপ্তার করবে, এবং এখানেও নির্বাচনের পরে তারা এরকম বলেছিলেন যে সবাইকে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সবাইকে নাকি জেলে থাকতে হবে, এই কেস সেই কেস ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি। এফআইআর তো মানে তো চার্জশিট তো দিতে পারছে না, তাহলে এটা না হ্যারাসমেন্ট করার জন্য চার্জশিট দিচ্ছে না। চার্জশিট দিলে তো পুলিশের কাজ শেষ। এটা আমাদের উকিল বাবুরা আছেন, কোর্ট আছে, তারা ঠিক করবেন। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই কারণেই আমার উকিলবাবু যা বলেছেন সেটাই আমার কথা। তবে এই লড়াই আমরা করে যাব তাদের সঙ্গে নিয়ে, মানুষ সঙ্গে আমাদের আছে,
এই সরকারের সঙ্গে কোনো মানুষ নেই। এখন যারা তাদেরকে ভোট দিয়েছিল তারাও এখন সেখানে তার প্রতিবাদ করছেন, তারাও এই সরকারের সমালোচনা করছেন। এটাই ওদের ভয়। এটাই আপনাদের কাছে আপনারা যে বলেছিলেন যে আজকে আবার কেন ডাকলো, ওইখানে আমাদের ডাকিনি, কারণ এখানে অফিসের সামনে কতক্ষণ আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন। ফলে আমি ধন্যবাদ জানাবো, আপনারা এই কথাগুলো মানুষের কাছে জানান। যে শ্রদ্ধেয় পবিত্রকর মহাশয়ের বিরুদ্ধে বুজ্জনগর পিএসএ একটা অহেতুক, আমরা অহেতুকই বলবো, একটা মামলা উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একটা মামলা করেছে, যেটার মধ্যে অভিযোগ হচ্ছে ওনার নাকি 28 কোটি টাকার বেনামি সম্পত্তি বা ওনার আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি রয়েছে। ওইটা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে, ভিজিলেন্সে কয়েক দফা ডাকা হয়েছে পবিত্রবাবুকে, ক্রাইম ব্রাঞ্চেও ডাকা হয়েছে। আর এই নিয়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চে আমাদের দুবার যেতে হলো। একবার এই আজকের ডেটের আগের ডেটে দীর্ঘ 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা ওনাকে জেরা করে হয়েছে, আজকেও 1.5 ঘন্টার মতো। যদিও এগুলো সব ইরিলিভেন্ট সব কোয়েশ্চেন, ওনাকে জাস্ট হ্যারাস করার জন্য বারবার একই প্রশ্ন তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু এখন অবধি আমরা যতটা বুঝতে পারলাম, 28 কোটি টাকা দূরে থাকুক, 50 লক্ষ টাকার বোধহয় বেআইনি বা অবৈধ সম্পত্তির কোনো হিসেব বোধহয় পুলিশ পায়নি, এটা আমাদের ধারণা। এবং এই জায়গায় দেখতে গিয়ে আমরা যতটা ধারণা করতে পারছি, ওনার পবিত্রবাবুর ইনকাম, ওনার এগ্রিকালচারের ইনকাম, ওনার মেয়ে যে কলেজে স্টাইপেন্ড পেত পড়াকালীন, এগুলোকেও একসঙ্গে ওরা ক্লাব করার চেষ্টা করছে। তো জাস্ট ওদের উদ্দেশ্য আর কিছু না, যে উনি যেহেতু একদম সামনের সারিতে থেকে রাজনীতিটা করছেন এবং ওনার নেতৃত্বে পার্টির কাজকর্ম অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে, তো কি করে ওনাকে রোখা যায়, কিভাবে ওনাকে দমিয়ে রাখা যায়, এটার চেষ্টাই করে যাচ্ছে। এবং আননেসেসারি কদিন বাদে বাদে ক্রাইম ব্রাঞ্চে ডাকা হচ্ছে। তো আজকেও আমরা ওইখানে ওনার সঙ্গে আমি গেছিলাম, ওনাকে যা যা প্রশ্ন করেছেন উনি নির্দ্বিধায় দিয়েছেন। এবং পুলিশ আর বিশেষ কিছু ওনাকে 1.5 ঘন্টা জেরার পর পুলিশই অনেকটা ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তারপরেও উনি বলছে এই কেসে যে তদন্তকারী অফিসার যে আবার ডাকতে পারি, মানে জাস্ট একটা হ্যারাস করার চেষ্টা। বাড়িতেও আপনারা দেখেছেন, বাড়িতে গিয়ে সমানে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সার্চ করে কিছুই পাইনি, তারপর বাড়ির ঘটি বাটি যা আছে এগুলোর একটা লিস্ট করে নিয়ে এলো। জাস্ট আমাদের এটাই বলা যে এইভাবে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক কোনো কেস কারোর বিরুদ্ধে করে এইভাবে হ্যারাস করার নজির বোধহয় ত্রিপুরা রাজ্যে আর হয়নি। কর্মীদের মধ্যে আমাদের প্রথম সারির যারা নেতা বা আমাদের বাদল চৌধুরী, বিজন ধর, যিনি আজকে আমাদের মাঝখানে নেই, আমাদের বর্তমান পার্টি সেক্রেটারি জিতেন চৌধুরী, সবার বিরুদ্ধে এরকম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ওরা জাস্ট ওদের আটকানোর জন্য, যাতে মাঠে নামতে পারে, কিভাবে ওদের আটকানো যায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বারবার সরকার পুলিশকে দিয়ে এগুলো করছে। তো আজকে আমরা বলেছি যে আপনারা যদি আর কিছু তথ্য থাকে আমাদের কাগজপত্রে জানান, আমরা ওইটার রিপ্লাই দেবো, বারবার ডেকে হ্যারাস করবেন। আর উনি তো একবার রেগে বলেছেন, দরকার বলে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিন, তখন পুলিশ হাসছে। এই আমাদের তো বাকিটা উনি বলবেন। जियरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खाथिनानै बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद' थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामखौ बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident wngma rokni insurance khlai manai
asuk simia ketal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok engkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Hainohai automalko motor by police machine kompang lemon nukzaka dolai hangor long tray biri bukhaste sholekta hatiwa Hainohai automalko by police machine kompang lemon nukzaka dolai hangori long tray biri bukhaste sholekta hatiwa Koktwma bisiti shaiman ka shalbrum no sholekta hati shaloke sholekta de lao shorani laharo police malkhong chekingo azugo Debo shaiman ka automotor ni kokshu jamungke automalkhong ke khorok barok borok tlangkino police rok case hiyo tom rok overload ke tlangke tangi police case hiya hinai kokshu chamung kasaka police te malkhong mothore rok ni bising kokbang lemani nukjaka tangshala kisase kokbang lema bai bising no te kobuni malkhong rok bialo klai tomaikha thanglai su khaimya angi kasai tomaikha প্রথম ফাইকা আংসাগা স্যার উনকো তুকো বেবার তো সাতজনকে দুইটা গাড়ি তংখা নাকি স্যার অবর মত তাম রমিয়া ওভার বরক ওভার কেস দং ওভার বরক দং নাকি আনি তো আনি গাড়ি মাত্র চারজন ছি তারপর থাঙি নাই দি চারজনা কে বরক ফাইকা লগন তামকা ওমা হাই সামা যায় এ কোন সাইড খাইরে কোন তাবুং কাগজ পত্র না রে লাইসেন্স না রে গাং লাইসেন্স তুমকা সব ওকে ও উনকো ও দুইটারা সবন দাস বত থানা নিব বত সন্ডা পিএস নি আচ্ছা কেয়ার প্রকে আনি আমদিকে সাবই বংকে আঙ্গমা হেকে কল সাইমেলি এঙ্কে কাগজ পত্র লেনো এঙ্কে কাগজ পত্র তে গা ফনুকা কোন প্রকে বতাং হেকে আংতাই সাগা স্যার বরং মন আইদি আরে তুমি আমার সিগা চলা চলতা আইন মতে আমার সিগা লক্কা আবো রাজা নন তাবুন থানা তাবুন থানাই চৌ তোমার এখন থানা লয়া যাইবো তুমি এখান থেকে যাওগা গাড়ি সাইড করিস না থানা লয়া যাইবো ইনকে তাগর তামুক আছে বিরিং কাটা করো আবো ব আনি ইলিগাল খাই কেস কাইছে সিরিকা उनको इंसान तो इन्हें कैसे कैसे सिर का क्या को बनो बिलिंग को इंश्योरेंस तो आने इंश्योरेंस थांगले आं सागा सर अब तो जीवर समय जिनि ओ बरफ सजना साधन का तुनाय रंग किसा काटुय बरम नायदि जों सिमि नायबो बंगेबले तो पेपर बतंगले महेंद्र कंपनी नि बरफ 800 जन मजन तो इगे जोंला मात्र 6 जना तां दङ इगे जों 6 जना बसं 15 টাকা खाय 60 টাকা मानो इगे थंनि दाम का ताबे 1 लिटार 120 টাকা 115 টাকা इगे जों 60 টাকা जों ताम पुजंनाय इगे बंग मटे जों जरि दङ बरं बरफ जे सावाम दिखे चल दङ बरफ पटिक बाजार बार का मागे बेदल खायबो पटिक बाजार सुगार समर नांगे बरं नै बोजा गावबो सब समय बोजा गावबो अब लालसरा तो सलेंका रोड रोड আমরা চেকিং এ দাঁড়াইছি মোবাইলে বাড়িছি যে একটা অটো দাঁড়া করেছে এটা ইন্স্যুরেন্স নাই আর কেসটেস লেখা হয়েছে তো কেসটেস লেখা হয়েছে এখান থেকে অত দিকে সব দিকে জাম লাগিয়ে এখানে বেজার নাম তারা বলতে বলে আজকে বাজার বার হ্যাঁ আমরা একটু চেক করে যাইতো না তারা বক্তব্য এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এখন পোস্টে
ঠিক কেমন আছে চলে বলছে, ঠিক আছে এখন কি চাই তারা ওইটাই কথা হচ্ছে, এটা নিয়ে কথা হয়েছে এখন তো তারা মানতেছে না, কেসটা কাটানো লাগবো কইতেছে এখন তারা। এখন তারা কইতেছে কেসটা কাটানো লাগবো। ঠিক আছে কেসটা আমরা দেখবো, আমরা যেমন লিখছি আমরা দেখবো। স্যার আপনার নাম? স্বপন দাস। 살브름노 가시누로 가시 콕성문이 빠티봉 빠티위ton고 비샬걸 암사여 살브름노 가시누로 가시 콕성문이 빠티봉 빠티위ton고 비샬걸 암사여 केवबा मुसु खगजागो केवबा बाइ खगजागो बाक्साबा फानलागो हाबजागै रांसनि माने खनै खबै रां र खगै tlangजागो आसक सिमिया बिशालगर थाना खबजाग जुदा जुदा आमसियो माने सेगै tlangमनि ते लामा रगो चप्रजमनि पातिमबो थाकलाया फियाबा बेलाइनो वारामासिनसा ककंखा नायमथारो आबरनो कासनातो उरनि कक्सि राइडा सेति रां नाहारि सुबुंगै दङ कर'ना भाइरासनि बागै लकडाउननि सा गामनि बागै हर नाइट काफिबो सागलायका हापांते नायमथांनो ग्राक नायकल मुंदा बागैबो दागि मंगरिखा फियाबा नायमथांनो सामं बुतां केबेल नगजागै दङ आबाहायगनो तेकाइसा खगजामनि पातिमं पातिका बिशालगड़ थाना खबजाग सालका गगलनगरनि मनोरंजन रायनि नुखुंग खगैतलांसाका सिगंनि बदलबाय मुसुक खगजामनि हातिबो रांमारि गने खगदक सिसाय हायाके खग सिनिसि राय रिपिट खक सिनी साई रांग गने हिनै शाखा मनोरंजन ने बिहि এই তো আজকে রাতে যে গরুটা চুরি হয়েছে, এখন তো নাইট কার্ফু চলছে, রাত 8টা থেকে সকাল 6টা 7টা পর্যন্ত। তো পুলিশ কি টোর দেয় কিনা জানি না, পুলিশ যদি টোর দিত তাহলে তো আমার গরুটা চুরি হলে ধরা তো অবশ্যই পড়তো। আপনার তো দেখলাম জাতীয় সড়কের সাথে, আমার জাতীয় সড়কের লগেই ঘর। এই জায়গাটার নাম কি? পূর্ব গোলনগর। থানায় অভিযোগ করছেন? হ্যাঁ গেছে আজকে গাড়ির মানুষ। বাড়ির মালিকের নাম কি? মনোরঞ্জন দা। গোটার মূল্য কত হইব অনুমানিক? ওই তো 60 থেকে 70,000 টাকা। আচ্ছা, আপনাদের এই এলাকা দিয়ে আর এরকম চুরি হয়েছে নি? এলাকা দিয়ে এমন চুরি আপাতত তো শুনছি না, অনেকদিন আগে শুনছি, কিন্তু এখন তো আপাতত শুনছি না কতদিনের মধ্যে। এই তো আজকে ঘুমের থেকে উঠা দেখি গরু ঘরের দরজা তালা ভাঙা, গরুরা ঘরে নাই। আচ্ছা, গরুটার দাম কত হইব আনুমানিক? আজকাল মার্কেটে 60 থেকে 70,000। আচ্ছা, কোন জায়গা এটা আপনার জায়গাটা? পূর্ব গোকুলনগর। বাড়ির মালিকের নাম কি? মনোরঞ্জন দাস। আচ্ছা, থানায় অভিযোগ করছেন? হ্যাঁ, বাড়ির লোক গেছে থানা। কি মনে হয় আপনার, কি মনে হইতেছে যে গোটা কে মানে কোনো গরু ব্যাপারে বা কেউ আপনাদের বাড়িতে আশেপাশে কেউ এরকম কোনো শত্রুতামি আসেনি? নাই, এমন তো শত্রুতামি নাই, তো এটা তো আর মানুষের ভিতর কথা তো আর কোনো কইতারি না, তো শত্রুতামি এমন জানার সত্ত্বেও আমার নাই। অনেকদিন আগে ব্যাপারী আয়া গেছিল বাড়ির মধ্যে। তো আপনার এই গরুটা কি মানে দুধ দিত? না, 5 মাসের গর্ভ অবস্থা। दिदोमथि रोंनो कतरो गोदाल रोंनो कतरो काने रोंनो बरम यफना पाता खलाय जाखा दिनै दांसलो खुवाय दिदोमथि रोंनो कतरो गोदाल रोंनो कतरो काने रोंनो बरम यफना पाता खलाय जाखा मानजागा हास्तिनि थुमुं तांबेतिनि अजमा अमित रखिन खुवाय हांकर पुर परिषदनि आदं सुब्रत मजुमदार चेयारमैन देबाशिष नाथ खबै दिदोमथि रोंनो कतनि प्रिन्सिपाल আকর্ষণ পেরিফেরিয়াল অনেক স্কিলস তোমার মধ্যে ইনকালকেট করতে হবে, কাল্টিভেট করতে হবে, তখন গিয়ে তুমি সাকসেসফুল হবে। বাট হোয়াট এভার ইউ ডু, গিভ ইউর 100%। যখন খেলবে, খেলাধুলো করবে, তখনও 100% দেবে, যখন পড়াশোনা করবে তখনও 100% দেবে। না হলে কি হবে, যখন পরীক্ষার 1 মাস থাকে, যখন কলেজ থেকে রুটিন দেয়, স্কুল থেকে রুটিন দেয় যে 1 মাস পরে পরীক্ষা, তখন তোমাদের স্থিতি কিরকম থাকে বলো তো? যে 1 মাস বহুত সময় আছে, ইউ আর ভেরি রিল্যাক্স। হঠাৎ করে দেখো যে 5 দিন আর 6 দিন বাকি পরীক্ষা, তখন কি হয়, একটু টেনশন হয়ে যায়। আবার নিজেকে অনেকে মোটিভেট করে, যেমন আমি করতাম, পড়ার টেবিলের সামনে লিখে রাখতাম নাথিং ইজ ইম্পসিবল, মানে 6 দিনে শেষ করে ফেলবো। প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আধা দিন, 1 দিন। তারপরে দেখা যায়, আর পরীক্ষার দিন দেখবে আধা ঘন্টা আগে যেটা দেখে যাও সেটাই মনে থাকে। ইউ আর সো ফোকাসড বাট ইউ আর নট রিল্যাক্স। কিন্তু 1 মাস আগে কি ছিলে? রিল্যাক্স ছিলে কিন্তু ফোকাস ছিলে না। তো ইউ শুড বি রিল্যাক্সড এন্ড ফোকাসড এট দ্য সেম টাইম, and you can do that only when you can have mastery over your mind. মনটা কি বাদরের মতো, সবসময়
দৌড়দৌড়ি করতে থাকে। তো আনটিল এন্ড আনলেস তুমি নিজের মনকে শান্ত না করতে পারো, you can't be in peace with your mind will be in pieces. টুকরো টুকরো মন নিয়ে সাকসেসফুল হতে পারবে না। তো আমি তোমাদের বলবো, পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে আরেকটু নিজেদের জানার আগ্রহ বাড়াও, বি ইনকুইজিটিভ, বি এ কোয়েশ্চন। এখন যেটা করবে, এখন যেটাকে প্রায়োরিটি দেবে, সেটাই কিন্তু তোমার ফিউচারের কোর্স সেট করবে। সো বি ভেরি সিরিয়াস। এখন সিরিয়াস মানে এই না যে শুধু সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকবে, যেটাই করবে 100% দিয়ে করবে। যারা মূল স্তম্ভ, আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা, যারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দিক দিয়ে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, অন্যান্য দিক দিয়ে তার চরিত্র গঠন, তাকে কিভাবে চলতে হবে, কি করা উচিত বিভিন্ন সময়ে, সেই যে দিশা, ওনারাই মূল কাণ্ডারি। পাশাপাশি ছাত্রদেরও কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা সেই জায়গায় থাকতে হয়। ছাত্রদের পার্টিসিপেশন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে না। সে একটা ছোট প্রতিষ্ঠান হোক আর একটা বড় প্রতিষ্ঠান হোক। গত 2 বছর ধরে আমরা জানি, যেমন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে, আমাদের অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নিয়ার ফিউচারও কি অপেক্ষা করছে। বেড়াইনা ফাই ওয়ারামা সিংসাকি হর খাमै থিকা খরকসা নকনি হামজো। বেড়াইনা ফাই ওয়ারামা সিংসাকি হর খাमै থিকা খরকসা নকনি হামজো। উমরি বিসি চিচুকো পাতিমাও তাংসাল ফুঙ্গ তেলেঙ্গুনা থানা খবজাক ডিএম কলোনি আমসায়। অক্টোবর সামেলকা তেলেঙ্গুনা থানা আমসিনি ডিএম কলোনি আমসিনি জুনুম মন্ডলী উমরি বিসি চিচুকুনি বুসাজো পূজা মন্ডল বাই আমবাসা থানা আমসিনি শান্ত সরকার কাজমনি উলিশিমিনো বিহিক বুসাই নাসিমনিয়া উমনি আজাইমনি থানায় তার সানো আমবাসঙ্গ তমা বুফানি নগ বুসাই বাই কে পেরনে থাংমানি ফিয়াবা বুসাই হিগনি বিসিঙ্গ কাইসা কমিউনিটি কক বাংলাইমনি কক্তিসার হর হাইবাই শান্ত নগনি অংখরি তেখরসা জাতিনি নগ থাঙ্কা আবাবাই বোমা বুসাজনি বিসিঙ্গ কক বাংলাইকা আউনিরুনো তাংসাল ফুঙ্গ বুফানি নগ হর খামিথিকা পাজিবাই কক্তমা হরজাকা হর তেলেমুরা হবথনে বিন্দেরানো ইয়াগর হবথনে বিন্দেরাও ফায়ে মাগতি তেলেমুরা বুখাজো শাখাম নগ লাঙ্গি থাঙ্কা পাতিমতি বুসাই রমজাকা নাইমু থাংর বাই পাতিমু চেন্নাইনা বাগৈ। আজ সকাল 7টা নাগাদ সুনিতা মন্ডল নামে 19 বছরের একজন মহিলা ফায়ার সার্ভিস পার্সোনাল আমাদের তেলিয়ামুড়া ইমার্জেন্সি অফিসে এনেছেন। তো তখন আমরা ওনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছি এবং প্রাথমিকভাবে ওনাকে আমরা বার্ন ইঞ্জুরি হিসাবে, কারণটা বার্ন ইঞ্জুরি হিসাবে আমরা ধরছি। ওনার বাড়ি হলো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসে উনি থাকছেন ডিএম কলোনি তেলিয়ামুড়া, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস হলো বালুছিড়া। ওনার স্বামীর নাম হলো সুকান্ত সরকার। আমরা ওনাকে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা নেওয়া হবে। মেয়েটার বয়স কত? 19 বছর। দিয়েছিলেন মেয়েরে বিয়ে কবে দিয়েছিলেন? 4 তারিখ। जियरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेंस खलाय माननाय तेइरां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंसुरेंस कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंसुरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा
Kishan Vikas Patra, monthly income scheme, 5 years NSC 8 issues, 1/2/3/5 year time deposit scheme. Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok. Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro claimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano. Teba kahamke shinane bagai kerengdi Nikoma The New India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking. Nayantara Deboroma, agent code AG 00114965. Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001. Kokdo number 85751032/825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano. Khoroksa shiklabai rongprezana naijaka khoroksa bukho. Khoroksa shiklabai rongprezana naijaka khoroksa bukho umor bisi thamsithap. Patimong thane hordam sikhai tamajura Komlasagor Bidhan Sabha second court salthang para amsaya. Patimong Shemanka Gokulnagar CTI Kem Amchini Minu Das Tebini Busazala Joyanto Das Abukhukni Nogo Thangai Puila Kaisa Gesni Chulino Tui Kokbanglai Mane Yagulo Minu Das Bini Busazala no Dagimungrika Abukhubai Omo Haike Tomong Khaidi Je Obukhuk Hodawa Makhangte Phunok Manyate Hainibai Bumani Dagimungbai Busazala Joyanto Das Abukhukno Joprokha Logirika Bumapo Haino Abukhuk mungsa khaime tei buma Minudas bo abukhukno romkha tei busazala no samung sitra laijisake khlaiman tei samung sepkhairikha assimia patimungno tei kebono sake naimutharangno bo khukhenke buthana sikrimung bo rikha totrani rangjani chenbo khogitlanka buma tei busazala patimungni sajani ulo tini fungo abukhuk lasijare kebono mungsa kok thaisa saragya ngai bubagra khor aguni hangkol torbanago Joyanto Das tei bini buma Minudas sakawa mamla khlaibaika বড় করে রাত্রে আমি বসে আমার বাড়িতে সেটা চলালে আমরা এটা জানানো হয়েছে আমার বাবার বাড়ির চুলাটা দিছে আর একটু জুড়ে কম বাবার বাড়ির চুলাটা দিছে আর কে দিছে মিনি দেশে দিয়ে আমার একটা চুরির গদ্রা দিছে বলছি আমি বলে চুরি করে আনছি আচ্ছা চুরি করে আনছি করে দেখা গেছে আমি চুলা টুলা আনছি হঠাৎ করে ভিডিও আপনার বাড়ি ঠিক আছে ভিডিও আমার ধৈর্য না ধৈর্য করলো চুরিগুলো সেটা দেখা খুব ইজ্জত সম্মান লেটাম রয়েছে আপনারা কি ছিলতানি করছে ওখানে চেষ্টা করছে আচ্ছা কে এটা জয়ন্ত দাস আচ্ছা জয়ন্ত দাস মা ধরে রাখছে মিনু দাসে ধরে রাখছে জয়ন্ত দাসে খুব জোর জবরদস্ত করছে করে গলার টাকা কিনে ওষুরের মতো কয়টার সময় 11টা 11:30 আচ্ছা এ কি করে ছেলেটা ছেলে তো ছিল না বেটা আর ছেলের মাঝে সরকারি চাকরি করে কোনখানে চাকরি করে আচ্ছা আচ্ছা এখন আপনি এখানে কে লিখাইছে একটু সাহায্য লেগে আছে কার কার বিচার চান আদালতে আচ্ছা আচ্ছা তো মানে তার বাড়ি কোন জায়গাতে আচ্ছা আচ্ছা ও বিশালগড় এখানে যে সিটিআই আর আপনার বাড়ি আপনি কি করেন শেখেরপুরে
তিনি বুবাগ্রাখর আগুননি মেলার মাঠতম দশর ভবন কাশা কক্তমা থুমি পান্দা খ্লাইজাখা তিনি বুবাগ্রাখর আগুননি মেলার মাঠতম দশর ভবন কাশা কক্তমা থুমি পান্দা খ্লাইজাখা মাঝেখা কেবংনাই বুতনি আদং মানিক সরকার পান্দাও ককসানা থেকে গোজাং মন্ত্রীসকরা মানিক সরকার কক্তমা থুমদের শাখা হাস্তিনি বিজেপি হাপাং করোনা ভাইরাসनि सेब सावनतै कक्साना थांखि लासिना नांगौ तामनि हिनबा हास्टेव मुंसा गाहाम सागनायनि सेब गरै सेम रगमाया लुकुर हास्टेव करোना भाइरास मानजोगै गोबां बरनो थैका साग हामलग अक्सिजेन गरै गाहाम सागनायनि सेब मानिया इंमानि भिडिअ रक भाइराल मारक ताबु बतंग हिनै कक्सुजाखा गोजां मन्त्रीफोरा तेबो साका ताबुनि हाबांगो तंनायनि मन्त्री अग्र सागबायथां साकलायमानि करোনা भाइरास मानजोगै थैनाय रगनो खक्सि रासाय रांगनाय हिनै फियाबा लुकुरक मानदिया आकग्रक बियां थांका हिनै कक्सुजाखा আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পূর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার 50 বছর পূর্ণ হলো। সেই উপলক্ষে আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার যে বিষয়টি, এটা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক ঘটনা। এটা আপনা আপনি হয়ে যায়নি। 1945 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এই ত্রিপুরায় রাজন্য শাসনের অবসান, জননির্বাচিত সরকার গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে বিকশিত হচ্ছিল। ত্রিপুরায় এটা কথিত 1300 থেকে 1350 বছর রাজন্য শাসনাধীন ছিল। 184 জন রাজা ছিলেন। এগুলো বলবার জন্য এখানে আসেনি, এগুলো আপনারা জানেন। কিন্তু এই রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের নানা পন্থায় বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও রাজন্য শাসন অব্যাহত ছিল, চলছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম এই 1947-এর আগে একটা বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং সমস্ত দিক থেকেই ব্রিটিশ শাসন মুক্ত ভারত চাই। তার প্রভাব ত্রিপুরাতে এসে পড়তে শুরু করে এবং ত্রিপুরার যারা উপজাতি অনুপজাতি অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ, তাদেরকেও প্রভাবিত করে, অনুপ্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে। এবং জনশিক্ষা সমিতির তরফ থেকে শিক্ষার আন্দোলন শুরুর পাশাপাশি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে ভাবনা, যে চিন্তা, সেটা আসতে শুরু করে। এবং এটা স্বীকার করতেই হবে, ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর নানাভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে, শিক্ষার আন্দোলনকে অবদমন করার চেষ্টা করলেও পারছিলেন না। স্বাধীনতার সংগ্রামের ঢেউ সারা দেশে আছড়ে পড়ছিল।
ত্রিপুরা প্রভাবিত হচ্ছিল এবং সেই সময় দুটি দেশ গঠন করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা পাকিস্তানের সঙ্গে যাবে না ভারতবর্ষের সঙ্গে থাকবে, এই প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হচ্ছিল। বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তার যে আকাঙ্ক্ষা, তার যে প্রত্যয়, সেটা তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ চিন্তা ভাবনার পর ত্রিপুরা ভারতবর্ষের সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু বেদনাদায়ক যে 1947-এর সম্ভবত মে মাসে তিনি প্রয়াত হন এবং তার প্রয়াণের পর রিজেন্সি কাউন্সিল তৈরি হয়েছিল। তার যে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই, কয়েকদিন আগেই এই কাউন্সিলের পক্ষ থেকে রিজেন্সি মাতা ভারত রাষ্ট্রের সাথে ত্রিপুরা নিজেকে অঙ্গীভূত করতে চায় সেই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তী সময়ে 1948 সালে এই কাউন্সিল ভেঙে দিয়ে সেখানে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে রিজেন্ট করা হয় এবং তখনও ভাবনা চিন্তাটা এরকমই ছিল যে রাজন্য শাসনই চলবে, কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরেও প্রায় 665টি রাজন্য শাসিত রাজ্য ভারতবর্ষে ছিল, তার মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। তো এদের সাথে তৎকালীন ভারত সরকারের আলাপ আলোচনা কথাবার্তা এগুলি চলছিল। এরকম একটা প্রেক্ষাপটে দেখা যায় বিভিন্ন লেখালেখি থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে রাজন্দরের একটা অংশের ষড়যন্ত্রের ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে একটা অংশ, যদিও ক্ষুদ্র অংশ, তাদের তরফ থেকে তৎপরতা শুরু হয় এবং এটা যখন বাইরে আসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রতিবাদে, ক্ষোভে, বিক্ষোভে তারা ফেটে পড়ার চেষ্টা করেন এবং দ্রুত যাতে এই ভারত রাষ্ট্রের সাথে ত্রিপুরাকে অঙ্গীভূত করে একটা নূতন চেহারা ত্রিপুরায় দেওয়া যায় গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের, সেই আন্দোলনটা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদের 1950 সালের 26শে জানুয়ারি সংবিধান গৃহীত হয়। তখনই ত্রিপুরা গ শ্রেণীভুক্ত একটা রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। পর্যায়ক্রমে যেতে 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 গিয়ে 1972 সালে 21শে জানুয়ারি উত্তর পূর্বাঞ্চলের আরও দুটো রাজ্যের সাথে ত্রিপুরাও পূর্ণ রাজ্যের সম্মানে ভূষিত হয়, অভিষিক্ত হয় এবং এই ত্রিপুরা তার 50 বছর পূর্ণ করেছে। এই সমস্ত ঘটনাটা আমি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে বললাম এ কারণে যে রাজন্য শাসনের সাথে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় জননির্বাচিত সরকার তৈরি করবার জন্যে, গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল এখানে স্থাপন করবার জন্যে এই যে সুদীর্ঘ 27 বছরের লড়াই, এই লড়াইটাকে আমাদের কুর্নিশ জানাতে হবে, শ্রদ্ধা জানাতে হবে এবং এই লড়াইয়ে যারা সেদিন অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের স্মৃতির প্রতি আন্তরিকতার সাথে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাতে চাই। এটা প্রাসঙ্গিক, বর্তমান সরকার এই 50 বছর পূর্তিতে গত 21শে জানুয়ারি সরকারি উদ্যোগে কতগুলো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আরও একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তারা অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেন এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই যে অনলাইন সিস্টেমে, ভার্চুয়াল মেথডে এখানে আগরতলার টাউন হল, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন সম্ভবত, সেখানে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল সেই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে, ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে তারা ভাষণ দেন।
দুজনের ভাষণ আমি শুনেছি। প্রধানমন্ত্রী এবারকার ভাষণ দীর্ঘ সময় নেননি। আমার ধারণা 7 থেকে 8 মিনিট সময় সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এবং তাতে গিয়ে আমি যেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম, এই যে আপনার রাজন্য শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে পর্যায়ক্রমিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ রাজ্যের অধিকার যে আদায় করা, এই যে প্রক্রিয়াটা, এই প্রক্রিয়াতে ত্রিপুরার উপজাতি, অনুপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের যে সম্মিলিত সংগ্রাম, ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রধানমন্ত্রী কিন্তু স্বল্প সময়ের ভাষণ হলেও এই সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ করার চেষ্টা করেননি। স্বল্প ভাষণের মধ্যে যেটা লক্ষ্য করা গেছে, প্রতিনিয়তই রাজন্য শাসনকেই তিনি ইওলজাইজ করার চেষ্টা করেছেন। ভাবখানা এরকম, উপস্থাপনার ঢংটা এরকম যেন এই মানে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে উত্তরণ, তার মূল কাণ্ডারি রাজন্য শাসকরা। একেবারে উল্টো, এটা হবে ইতিহাসের বিকৃতি। এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রধানমন্ত্রী তার স্বল্প সময়ের ভাষণে জন আন্দোলন, গণ আন্দোলন, জনগণের যে ভূমিকা, গণতন্ত্রের প্রতি যে তাদের দুর্নিবার আকর্ষণ, এটাকে চেপে রাখবার জন্য, পাশ কাটাবার জন্য রাজন্য শাসনকে সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। এটা পেছনে তাদের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে, এটা বললে অত্যুক্তি বলা হবে না। আর শ্রেণীগতভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি যে রাজনৈতিক দল, তারা কোন শ্রেণীর স্বার্থের অনুসারী, এটা নূতন করে ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই। একচেটিয়া পুঁজি, যোদ্ধার জমিদার, রাজা মহারাজা, তাদের সাথেই তো তাদের মানে উঠা বসা, আলাপ আলোচনা, তাদের স্বার্থ রক্ষা করাই হচ্ছে তাদের মূল কর্মসূচি। সেদিক থেকে ত্রিপুরার গণ আন্দোলন, জন আন্দোলন, তাকে মানে ধামাচাপা দেওয়া, খাটো করে দেখানো, পাশ কাটানো, এটা করবেন, আমি অন্তত তাতে বিস্ময় প্রকাশ করিনি। এটা ত্রিপুরার মানুষকে আসলে এই যে সংগ্রামটা, মানুষের যে সংগ্রামী ভূমিকা, তাকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অনুল্লেখ রেখে অসম্মানিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এভাবে তো ইতিহাসকে চেপে রাখা যায় না। জনগণের যে ভূমিকা, তাকে কিন্তু চেপে রাখা যায় না। ইতিহাস কিন্তু আপনার খুব রূঢ়, ইতিহাস আপনার সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যেই তাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তারা কিন্তু বিস্মৃত হয়ে যাবেন মানুষের স্মৃতি থেকে, কিন্তু ইতিহাস উজ্জ্বল থাকবে, ভাস্বর থাকবে, ভাস্বর থেকে ভাস্বরতর হবে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে এই কথাগুলো বলা দরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুনবেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু দেশবাসী, ত্রিপুরার মানুষ, নবীন প্রজন্ম নিশ্চয়ই এগুলো শুনবেন। আমি যেটা লক্ষ্য করলাম, এবারকার এই অনুষ্ঠানে সময়টা প্রধানমন্ত্রী ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বরাবরই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাজন। তিনি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমাদের এই অমিত শাহ তিনি গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এই দুই যুগলবন্দিতে গুজরাটে কি হয়েছে না হয়েছে ভারতবর্ষের মানুষ জানে, আমি সেগুলোর উল্লেখ এখানে করতে চাইছি না। এখন সেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, সেই গুজরাটের তৎকালীন সময়ের যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এই 5 বছরের ব্যবধানে তিনি এখন ভারত রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নির্ভরশীল লোক আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাকেই ছেড়ে দিয়েছেন সময়ের সিংহভাগ এই ত্রিপুরার আপনার পূর্ণ রাজ্যের অভিষিক্ত হওয়ার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে ভাষণ দানের জন্যে। আমি এখানে এই ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বাইরে গিয়ে কিছু নূতন করে বলবেন, এটা তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। স্বাভাবিক, আমি সেই নিয়ে যাচ্ছি না। এবং বক্তব্যটার ঢংটা এই ছিল, রাজন্য শাসনের গুণকীর্তন করা। মানে ত্রিপুরায় যা কিছু হয়েছে, আপনার এই যে তাদের বিজেপি সরকার আসলো, তার আগে
অধিকাংশই রাজন্য শাসন হয়েছে, এভাবেই যেন বিষয়টাকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে। বাস্তব ঘটনা কিন্তু তা না। যাই হোক, এখানে আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকারের তৈরি করা লক্ষ্য 2047 এরকম শিরোনামে একটি দলিল তিনি এখানে জনগণের উদ্দেশ্যে উন্মোচন করলেন এবং তার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। এবং তার যে গৌরচন্দ্রিকা করার ক্ষেত্রে তিনি যে সময় নিয়ে বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করেছেন, তাতে গিয়ে তাদের যে সরকারটা ত্রিপুরায় আসলো, যার 4 বছর প্রায় হয়ে আসছে, এই সরকারটাই সব কিছু করছে। উন্নয়ন, অগ্রগতি, প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন ডাবল ইঞ্জিন, একটা নূতন গতি এনেছে, তিনিও প্রায় সেভাবেই বলবার চেষ্টা করেছেন। এবং বলতে গিয়ে মাঝখানে একটা জায়গায় কমিউনিস্টদের কটাক্ষ করা, এটা তাদের রক্তের সাথে মিশে আছে, এটা না বললে বক্তব্য, ভাষণ এগুলো তো অপূর্ণ থেকে যাবে, সেটা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। কি অভিযোগ? যে কমিউনিস্টরা নাকি এই ত্রিপুরাতে বিরোধীদের সহ্য করতেন না, সুযোগ দিতেন না, তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থ করার চেষ্টা করতেন। তার হিন্দি ভাষণের সারমর্মটা হচ্ছে এটা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, কমিউনিস্টরা ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য কোনো ভূমিকাই নেই। এই বক্তব্য উপস্থিত করে তাদের সরকারের ফিরিস্তি গাইবার চেষ্টা করেছেন এবং লক্ষ্য 2047 সেটা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। আমি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের জানবার জন্যে, ত্রিপুরার নবীন প্রজন্মের জানবার জন্যে, ত্রিপুরার জনগণের স্মরণে আছে এটাকে আবার রিভাইটালাইজ করার জন্যে, দেশের মানুষের জানবার জন্য যেটা বলতে চাইছি, এই যে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে এই বিশুদ্ধারটা করলেন, এর বাস্তবের যে অভিজ্ঞতা, তার সাথে তার তো কোনো মিল নেই। আমি সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করবার চেষ্টা করব। শান্তি নাই, গণতন্ত্র নাই, উন্নয়ন নাই, বিরোধীদের সহ্য করত না কমিউনিস্টরা, নানাভাবে তাদেরকে বাধা সৃষ্টি করত কার্যকলাপে, এটা ঘটনা। পঞ্চায়েত রাজ, নগরে নগর পঞ্চায়েত, সমবায় আন্দোলন, সমবায় সংস্থা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে, এবং প্রথম 7ম তফসিল, পরবর্তী সময়ে 6ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ, এগুলো কাদের সময় হলো? ত্রিপুরায় ব্লক 15 থেকে 20টা ছিল, 58টা হলো, কাদের সময় হলো? মহকুমা 10টা ছিল, এখন 23টা হলো, কাদের সময় হলো? জেলা 1টা থেকে 3টা, তারপরে 3টা থেকে 8টা, কাদের সময় হলো? মানুষকে ক্ষমতায়িত করবার জন্যে, প্রশাসনকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে একদিকে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং জনগণকে ক্ষমতায়িত করবার জন্যে এই যে কাজগুলো, এই কাজগুলো কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের সময়েই সুসংগঠিত হয়েছে। এটা বাদ দিয়ে জনকল্যাণে, রাজ্যের অগ্রগতিতে অন্য কোনো কর্মসূচি কেউ হাতে নিলেও তা কিন্তু বাস্তবিত করা সম্ভব হতো না। এর পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্যে বামফ্রন্ট সরকার যে বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে একটার পর একটা কর্মসূচি হাতে নিচ্ছিলেন, তার মধ্যে প্রাধান্য কি দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে? কৃষি এবং কৃষি সঙ্গীয় যে বিষয়, তাতে মৎস্য চাষ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, বনসম্পদের বিকাশ থেকে শুরু করে আপনার ফল চাষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিষয়গুলি তার সাথে যুক্ত। ত্রিপুরার অর্থনীতির এটা ছিল মূল ভিত্তি। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগের যে সরকারগুলো এর প্রতি কোনো রকম নজরই তারা দেওয়ার চেষ্টা করেনি, কোনো প্রকৃত অর্থ পরিকল্পনাই ছিল না। এই জায়গাটা বামফ্রন্ট সরকার গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত, এর সাথে যেটা যুক্ত করলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক, রেল, বিমান, টেলিযোগাযোগ, এই সবটা মিলিয়ে
যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি উন্নয়ন না হয়, যাতায়াত যদি বাড়ানো না যায়, তাহলে আদান প্রদান কি করে হবে? জিয়ারক ইন্স্যুরেন্স খায়নে বাগै ওয়ানাজাক রাং খাতিনে বাগै লাमा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावैमाया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङैमाया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबुति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email deborma9yantara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो Koktwma also known as Kokborok, Koktwma, and Swrangchati.